Dragi prijatelji, srećen sam što sam deneska sa vas na prvijod roden den na Europe House u Veles. Bo predstavujem ambasador Gir, koji poradi obecki ne može da dojde i pripravlja pozdravlja. Se nadevам дека ќе имаме пријатна вечер и добра дискусија sa животната средина и водните ресурси у Вадарскиот регион. When we opened Europe House Veles 1 year ago, we were excited to establish a foothold in the very heart of this country, because the Veles dialect represents the foundation of Macedonian language, because Veles is the birthplace of the great poet Kočoraci. It is the hometown of the remarkable Veles theatre, and it has an exceptional wine district within the Vardar river valley. Кога ја отворивме Европската куќа или Europe House пред една година, бевме навистина возбудени затоа што основавме свое убориште во самото средиште на оваа земја. Велешкиот дијалект ја представува основата на македонскиот јазик. Велес е родното место на големиот поет Kočoraci, истовремено е градот на извонредниот Велешки театар, а има и извонредна винска област која што се протега по долината на реката Вардар. Over the year, our Europe House team has organized a great number of events, including on issues like disinformation and media literacy, human rights, in particular, the rights of children with disabilities, together with the local school Masa Ovčarova, on issues like active lifestyle, entrepreneurship, and so on. Во текот на оваа година, Europe House, односно неговиот тим, организира огромен број на настани, меѓу кои имаше и настани за дезинформациите и медиумската писменост, човековите права, а особено правата на децата со попреченост, заедно со локалното училиште Маца Овчарова, активен начин на живот, предприемништво и така натаму. In the first year of its existence, there were some 140 events with over 5,000 participants. Во текот на првата година на постоењето на Europe House имаше околу 140 настани со околу 5000 учесници. First of all, I would like to thank all of you who have participated in these events, the municipal authorities and Mayor Kolev for their continued support. Special thanks goes to our local Europe House team, Irina, Slavko and Jovana, for your efforts and dedication. Би сакал да се заблагодарам на сите оние што учествуваа на овие настани, на општинските власти и градоначалникот Колев за нивната континуирана поддршка. Особена благодарност би сакал да изразам кон нашиот локален тим на Europe House, Ирина, Славчо и Јована, за нивната работа и посветеност. Europe House should be a space for events, concerts and exhibitions, workshops and discussions. A place that brings together people from all walks of life to engage, share views and ideas, cooperate and innovate. Today's event is a great example of this. Europe House е замислено да биде простор за различни настани, концерти и изложби, работилници или дискусии. Место што ќе ги спои луѓето од сите различни области на животот, за да встапуваат во меѓусебна интеракција, да ги споделуваат своите гледишта, идеи, да соработуваат, да смислуваат нови изуми. Денешниот настан е еден таков пример. Today we are going to speak about the environment and about water, the cradle of life. These are key issues for the EU and for North Macedonia, for citizens, youth, business, politics, everyone. Денес ќе зборуваме за животната средина и за водата, колевката на животот. Овие се клучни прашања за ЕУ и за Северна Македонија, незините граѓани и граѓанки, млади, бизниси, политика, за сите. I need to start with a big picture, the European Green Deal, which is the EU's new growth strategy. It defines ways forward for an ecological transition towards a modern, resource-efficient and competitive economy with zero net emission of greenhouse gases by 2050. It is a strategy that defines the decoupling of economic growth from pollution, and it defines conditions for sustainable resource use, ending environmental degradation. Би сакал да започнам од големата слика, Европскиот зелен договор, новата стратегија за развој на Европската Унија. Во неа се дефинираат чекорите што треба да ги направиме кон еколошка транзиција, односно преод, за да оствариме
модерна, ресурсо ефикасна и конкурентна економија со нула нето емисии на стакленички гасови до 2050. Раздвојување на економскиот развој од загадувањето и да постигнеме услови за одржливо искористување на ресурсите, со што ќе се стави крај на разорувањето на животната средина. Now, what does this mean for the Western Balkans and North Macedonia in particular? First of all, it means full and correct implementation of the existing EU norms and regulations. And secondly, work and investments on decarbonization, circular economy, protection and restoration of ecosystems, fight against pollution and sustainable agriculture. Што би значило ова за Западниот Балкан и по-конкретно за Северна Македонија? Целосно исправно спроведување на постојните норми и регулативи на Европската Унија. Работа и вложување во декарбонизација, кружна економија, заштита и реституција на екосистемите, борба против загадувањето и одржливо земјоделство. Water holds a very prominent place in the green agenda because, first of all, clean water is the driving force of life, people and nature. But secondly, water is a crucial factor of production for agriculture, industry and energy. На водата е дадено многу истакнато место во зелената, односно еколошката агенда. А, меѓу другото, тоа е затоа што чистата вода е движечка сила на животот, луѓето и природата. Истовремено водата е важен фактор за земјоделието, индустријата и во производството на електрична енергија. Europe's water systems are under increasing stress. Often we have either too little or too much. And apart from droughts and floods, fertilizers and pesticides, microplastics and other waste pollute our water resources. And water is poorly managed, so there is excessive use, waste and losses. Водните системи во Европа се под се поголем притисок. Многу често имаме или премалку или премногу вода. И покрај сушите и поплавите, ѓубривата и пестицидите, микропластиката и другите видови на отпад ги загадуваат нашите водни ресурси. Истовремено со водата лошо се управува, така што има или прекумерно користење, прекумерна загуба и прекумерно загадување. There is yet another issue. Many European river basins are international. They cross administrative and political borders. This is notably the case of the Vardar River basins, which has a catchment area that covers 80% of the territory of North Macedonia. And it has a clear transboundary dimension. Постои уште едно прашање. Многу од европските речни корита се меѓународни. Тие ги поминуваат административните и територијални граници. Секако ова важи и за басенот на реката Вардар, кој што има слив што опфаќа 80% од територијата на Северна Македонија и има јасна прекугранична димензија. The EU Water Framework Directive sets the objectives for water policy in Europe to protect our water resources and to ensure that water is sustainably managed across Europe. It requires member states and candidate countries to have river basin management authorities, plans and measures to protect and to restore water bodies in order to reach good status and to prevent deterioration. Рамковната директива за водите на Европската Унија ги поставува целите за водните политики во Европа. Да се заштитат нашите водни ресурси и да се поведе сметка дека со водата се управува одржливо насекаде низ Европа. Неопходно е земјите членки да имаат власти кои што ќе се занимаваат со управување со речните корита и да спроведат планови и мерки за да ги заштитат и да ги реставрираат водените тела за да имаат добар статус и за да го спречат нивното разорување. A great deal has already been achieved. The Vardar River Basin Council has been established. The authorities have prepared a basin management plan and a flood risk management plan. So the legislation and the policies for integrated water management that reflect EU regulations are in place. Веќе е постигнато многу. Советот за речното корито на реката Вардар е веќе воспоставен. Властите изготвија план за управување со речното корито и план за управување со ризикот од поплави. Значи дека веќе се воспоставени законодавните мерки и политиките за интегрирано управување со водите, во кои што се одразени регулативите на ЕУ. Efforts are ongoing to increase knowledge, to control pollution and
the withdrawal of water and to improve water supplies. The EU, Swiss and German cooperation are supporting all these work strands. Во тек е работа на зголемување на познавањата, на контролирање на загадувањето и повлекувањето на водите и на подобрување на водоснабдувањето. На ова заеднички работат различни чинители од Европа, Швајцарија и Германија. The EU is partnering with government and the authorities in North Macedonia to implement the legislation and to invest. We have funded wastewater treatment plants in Prijev, Strumica, Radović and Kičevo, and wastewater collection systems in Berovo and Kumanovo. Around 200 million euros were invested in combating water and soil pollution. ЕУ стапува во партнерство со владата и властите во Северна Македонија за да се спроведе законодавството и за да се направат соодветните вложувања. Засега ги поддржавме пречистителните станици во Прилеп, Струмица, Радовиш и Кичево и системите за собирање на отпадна вода во Берово и Куманово. Вложени беа околу 200 милиони евра за да се бориме да се спречи загадувањето на водата и почвите. Until 2027, more funds are dedicated to water treatment and collection along the Vardar River, most notably in Tetovo and Skopje, but also in Veles. До 2027 година се издвоени се повеќе средства за обработка на водата и за собирање на вода по течението на реката Вардар, најмногу во Тетово и во Скопје, но исто така и во Велес. However, there continue to be challenges. The slow implementation and enforcement of laws and regulation, low level of funding, limited human resources capacity to manage those complex processes, and the inspection and monitoring of wastewater discharges, which still need improvement. Сепак се соочуваме и со предизвици, а тие се бавното спроведување на законите и регулативите, односно прописите, ниски нивоа на финансирање, ограничени човечки ресурси за справување со сложените проблеми. Исто така, потребна е инспекција и следење на испуштањето на отпадни води, што треба да се подобри. We expect that the new government will act upon these issues, but this is a task for the whole society. Civil society, business, media, youth, we all need to be active, to be aware, to follow the situation, to monitor and report, to ask questions, and to create pressure on the authorities to make real progress on these issues. Очекуваме дека новата влада ќе преземе действија против овие, односно ќе преземе действија во насока на овие прашања. Но сепак ова е задача за целото општество. Граѓанското општество, бизнисите, медиумите, младите, сите ние треба да бидеме активни, да бидеме свесни, да ја следиме ситуацијата, да известуваме, да поставуваме прашања и да вршиме притисок врз властите за да остварат вистински напредок во сите овие области. Because water is life, it is our future, and we don't cherish it enough. As Benjamin Franklin famously said, when the well is dry, you know the worth of water. I'm looking forward to today's debate. Thank you very much. Затоа што водата е живот и водата е нашата еднина, а ние не ја цениме доволно. Како што кажал Бенджамин Франклин, сваќаме колку важна е водата дури откако ќе пресуши бунарот. Со нетрпение очекувам денешната дебата и ви благодарам многу.